أزول نشوف يسون ونشوف يسون غار تذويلت النا تذويلت نون تذويلت ميكروفير أصواتي اللي يسوين جيسكا تجمع جيسكا وغالا دي فكرة النظام السكيني يا خاطر السكين للماتش دونك النغاس لان ويدي معث ودي الحقنا راه ولا نرى ديمونش سوار فوتن كي كنت رشيد حموتان مداكليو رشيد حموتان دونك النغاس اد قيم كرتونا تين تم زواروث اد نسمكتي كان لي ريزولطا اد نسمكتي امك يدلا دمليليث بيسكران غير لاجيسكا اكود بيسكران لو اس بيسكران ادنا وين غفايا كيني ودي ثقرا انا عيود ادن سلوكل سناث لي بارتي تدويلت ني يديلان قبل نكاكوت رشيد حموتان نغمس رشيد حموتان أتيد نسلوكل ويدو تيوالا رانا أكني سريد أتيد والين تيكل تاكيني سو فورم دو فيديو دونك هذا نقيم أدني تمزواروث تلاد تمليليث السكين دي بيسكران لاجيسكا دي بيسكران عندها إدوغال سوغمون العالي يوني سوين غروايض دونك تبويد تنقيط ذينا لاجيسكا نولا أمشي يورارن كل يوم يوث ذي يربح ذي ثقارا نولا كل يوم يوث أمش وستروح عرات نقيط موا أكن قرن كني يفو ميو أنتيا كو دو تو لورا أكن قرن إيرومين دونك نولا مس بوزيدين يرونفورسي لا ديفونس خاص يعني نقل مثل لا دوزيام ميطون يسشمد النزلة معنا ذي ثقارا نولا بلي سي لوبسيون ديفونسيف دو لاكي المعنى ستنقط وإلا قرا هذا تروح دونك فوالا داشو يديلان براتيكمون وحريش امنزو يديلان وغموضا كيني بيسكرات بويد يون يسوين سوقارون يدي بوين لاطاكونسن وحدس يفادي مانيس وحدس ناغسين يمدوكاليس الريفس مالا ديفونس لا جيسكا تنوان ما هاث ستانور جونا تونف تعدى يعدى يسوين غير داخل يعدى الدب خضار داخل لبوان حديد دونك غارديان جديد لاجيسكا ونروح كين ومن بعد أورارن كل يوم يخدم المجهود ولا يميوران لاجيسكا تورا تسزلن خدم المجهود انسن خاص با فريمون لي ميكانيزم ونقري ثرى مليح بويرسن معنا ولا تسزلن خدم الخدمه نسن باش هذا ريكوبيرينا بارون وديستريبيين والسيوضنا روايض كيني سي اون بون شوز يدنا روماركي مرة لو يدي سولن زقلين وديعني نسيد ويدك مثلا رشيد حموتان زقلين دونك تأكيد لو بوان اسونسيال إن ولا دلعاليث ومن بعد كمل كني أمي تفوق في ثقرا يا ان انجاجمون فيزيك à la limite de la violence غير يميورارن كل يوم أمشي نولا سين يميورارن يوني ذكريث ستيتسيس وايض
يوث داك جوريس زعما غادي يوث بالون تاكرا يلحق ذا جوارني مي وين ور يشتكى اي خاطر الزران ظلما يسين يدسن سي ان انغاجمون فيزيك تري دور فريمون. فوالا دوا كيني كان يردنيني غاف تربعت نجيسكا دونك مازال ادنوغال ازكا ستفاصيل ادنوي في كلاسمون ادنوي غاف فاين نظن ماتسورا ادنوي كان لي ريزولطان لا جورني كيني يديلان قيمة يدنا ادنوغال. ثورة من عدا غير لي ريزولطان بواساكيني دونك يديلان ساكي بوس تلغوغا تمورت الجزائر ادني كان تمزوروث بون لا جي اس كتخدم ماتش نول نسات اكو بيسكرا دي بيسكرا ماكرا تربحيت الاولمبيك المدية 3 يسوين غير يون ذي وكاليس ذو الناريس سي ربي تقسمطينا ورورا نتارا روبورتي عين مليلة تربح يون يسوين غير ولاش جزات برج بارا يجي ديال زنغورس لو اسما تربح 3 يسوين غير ولاش سيتين بون شوز بور لو اسما هكاكي تسميلي تمزوالو تربح من بعد الشدة تهضران فلاس ولا دغاف ديريكتور سبورتيف ينس عنتر يحيى ما تلمس تخدم ثيكة نظن ماتش نول دك وكاليس ولاش ولاش نسات سكيكدا المولودية وهران تربح يونيس وين غير ولاش زات النوروليزان الشلف تربح دك وكاليس 4 يسويين غير يون تسكاربيرين ثينكورا كينين شلف الزات بالعباس تربحيت 4 يسويين غير يون ما الصيف تربح البارادون يون يسوي غير ولاش دونك فوالا دواكيني إذ لي ريزولطا لا جورني كيني فوالا ما تسورا هذا شاونيني ميم سو البلان تكنيك نسعى كيك ديفيكولتي اسيغ اداوني تساعدي تدويلتني ينخدم اكو رشيد العمودان ما تفهم اتعاودم هذا سي تسلم هذا دلقيم اسي تسلم يتدويلتا كيني ذا شي ديال نقص مي دونك ديما سوار فوت نسلوك لي سيد نسلوك السنة لي بارتي خاطر تروح لا كونيكسيون دونك تقزم في السنة سيني حريشن ني غاس اثنتي دنس داكل هكاكين هذا دواليم تدويلتا كيني دونك اكون جا سوايا كيني سير يمير انا نحبس قبل الجينيريكا كيني ومن بعد الدوغالا نزيد نساعدي تنمير. ناس بالك هذا اللي كان ميكرو فار كرا دقائق نظر ما تلوي فيفغان هذا داوي الاول الفتحة انوالي ما تبغى ما هذا تسولم هذا اوني دنسل ما تبغى هذا سمعتي الفتحة الميكرو فار ما يفتح شوية نساعد الديفيكولتي الساكنين دونك انوالي il y a un problème d'IP. Il y a un problème. Il y a un problème. نسعى un problème. فيكيني دونك شاع خدم نجكن فوالا بيسكيل البروبليم كيني يوجد يفتح له فايبر ونظر اشوف يوجد يفتح
يوجي هذه يفتح الفايبر ناري باس وريد دونك مي كاين اولينا كان هي جاكون دي خلنا هذا ساعتين هذا ساعتين ليميسيون كاين اذا عندنا زقلين ثلاث ديجا سو نوطرشان زعما هادشي الوليم دا شو كان زقلين غلط الا الدات نسرس 28 نتسايد اوني لو 27 ديسمبر فوالا مخلوط ديهن ديمانش سوار فوت ثان مرثنون ارتوفات أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غار ديمونش سوار فوت كايت وليم نكي أكت رشيد حمودان لا سلمك رشيد أمك تسيرير لا سلمان ونكويت Azul Mohamed, heureux une fois de plus de me retrouver là. Azul Yogalina Taban sur la chaîne Kabili News sur YouTube. Inch'Allah, il y a une chaîne terrestre. Une chaîne sur satellite carrément, allez, pourquoi pas. Satellite. Les gens ont commencé petit, hein. لا نسوي رشيد ممكن نسني تسوي سيستم دي اون افون ليسونسيال نهضر نقصر وخلاص دونك سالفرح هذا مخرا اذا نقيم كيدون باش ادناويت غف تيلغوغا ادناويت غف تربويا يونغاجين دي لاكاف كل يوم تقسيطيس كل يوم ثم كيف كاليفيهم ادناوين ذيغني غف البروغراماسيون اثن بدان تسالين تد كرا تلوفا لاند ماتش روتار لا تروازيام جورني اتلعبن دي فيفري واقيلا يوني ولا هكا يون الماتش دونك أدنى قيمة أدنى ويثا كويثا فاكينين أكود الرشيد الساكنين تسيلغوغا تموت الجزائر دونك جي اس 14 بيسكرا عندها إيد بوين يوث تنقيط تبويد يوث تنقيط الرشيد أما كتوالا الماتش وقبل هذا الدنيا انكراي وكين سراك تشيني ذا شار الدنيا الماتش جي اس بيسكرا أما كتوالا À mon sens, il y avait de la place pour une victoire. Parce que surtout au vu de la première mi-temps, il y avait de la place pour la victoire. Mais bon, pour l'histoire, c'est que c'est la seule ville où la Giscard n'a pas encore gagné. Ah oui, hein? Ouais, depuis, ça a été toujours des matchs nuls. Il y a soit Seguier, c'est le 4e match nul et une victoire pour la Giscard sur les 5 matchs. Disputé entre les deux équipes depuis Métolé, Biscara en 2017 en National 1 on battra le somme, on battra le Seguier. Donc pour le moment, on va aller dans le Biscara. بالك سنرى un peu d'humour ولاش فلاس رشيد كان في زريض وين مقران فلاك قرناس دادا يا هكا نعم بيسكرا مثل ولد 1934 Mais ce n'est pas, tu auras, même le SCAF, bien avant, mais ils sont tous en bas. Et enfin. Le problème, c'est que tu auras des lamars. Mais dans le cas, est-ce que c'est qui encore, on revient avec le point de nul. Alors qu'il y avait de la place, notamment en première mi-temps. Oui. Ce qui est positif, c'est que l'équipe elle a fait une bonne réaction juste après le but encaissé pour une erreur d'appréciation. Oui.
sur lequel le gardien ne pouvait rien faire. Mais dans l'ensemble, je dirais que j'aurais aimé voir un peu Bouzidi avoir plus d'audace. Parce que sur la fin, même contre l'équipe née de... pour revenir au match né de l'US Gendarmerie, je n'ai pas compris ses choix de vouloir à tout prix préserver un nul alors que l'équipe avait de la possibilité d'aller de... Bon, le match de l'US des Niger, on l'a pas vu. Bon, c'était sur Facebook, mais c'était avec une image aléatoire. Mais je l'ai vu changer Hamroun en première mi-temps, j'ai sorti, on va dire X pour les remplacer par des remplaçants. Et c'est ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Puis finalement, heureusement qu'il a rectifié un peu le tir, qui à la limite, je n'ai pas vu le but contre son camp, mais c'est un peu le fait que Nzla soit là, qu'il est pesé sur l'axe, qui n'a pas permis à l'axe de remonter, qui a fait que sur le centre de Ben Chilifa, il y a eu ce but. Mais même Segui Kif Kif, il fait sortir des attaquants pour faire entrer des défenseurs. Donc on sent qu'il manque encore un peu d'audace. Parce que parfois il faut avoir un peu de l'ambition. Parce qu'Ishbaerbi, il voulait se contenter souvent du nul, bon, qui n'est pas mauvais. C'est la prudence des années, peut-être. Voilà, mais disons que dans ce cas de figure, on pourrait le faire sur la fin, mais pas au milieu de la partie, ou là au milieu de la deuxième mi-temps. Bon, mais à mon sens, pour moi, j'aurais aimé voir cette équipe parce qu'elle pouvait aller de l'avant. Elle a des ressources pour aller à SD. Les joueurs, qui a donné un bon rendement à Sakina. Bon, disons que dans l'ensemble, il y a eu la confirmation. Ben Chilifa, qu'on a beau critiquer, mais il a été quand même présent. Ben Chaïra aussi. L'Orfi qui commence à confirmer un peu plus. Et bien évidemment, Ben Sayah et un degré moindre Hamroun, même si ce dernier reste un peu brouillant dans son jeu. La défense aussi, Karomni, il était bon, il était excellent. La défense, elle était mise à part l'erreur du but. C'est flagrant, hein. Et bon, ça a été un problème d'appréciation. Complètement. C'est-à-dire que c'était un problème d'appréciation. Ça peut arriver comme ça sur une balle arrêtée, et parfois c'est difficile un peu. Enfin, sur un centre, c'est difficile parfois. Et puis, c'est un peu l'axe, il n'a pas encore l'habitude de jouer ensemble. Il en est à son deuxième match. Donc, tout est un problème de cohésion aussi. Hein. Donc, quand une équipe joue, tu mets à peu près la même ossature, les mêmes, notamment au niveau des points névralgiques d'une équipe, c'est-à-dire l'axe, le milieu, l'attaque. Disons que les joueurs n'ont pas pour habitude de se rechercher. Il suffit ça devient instinctif. Dès qu'il y a la cohésion, ça devient instinctif. On sent, voilà. Mais encore, moi je regrette parce que déjà en première mi-temps, on pouvait tuer ce match. Oui. Mais oui, Rachid, l'arbitrage, un petit peu là. Il a été dans l'ensemble correct. Oui. Dans l'ensemble, il a été correct. Le jeu chouillant. Bon, le jeu, tu ne peux pas. C'est le terrain. Tu as aussi. Voilà. Le terrain. Tu ne peux pas produire du jeu sur ce terrain. C'est un peu. Wagin Biskray, il est un peu plus tendu que celui du Niger, de Niamey. Ouais. Sinon, c'est à peu près. On se retrouve dans la même configuration. Donc, ça pose encore une fois de plus, ça pose encore le problème des infrastructures en Algérie. Nous n'avons pas, entre guillemets, de jardiniers, de pelousiers, pour ainsi dire, si le terme existe. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle un peu dans le jargon commun, on appelle ça un horticulteur. Nous n'avons pas encore ce genre de métier spécialisé pour prendre en charge ces stades-là, parce qu'il faut dire que
au niveau de ces stades-là, c'est des semis qu'on plante, qu'on essaie, ou alors carrément, c'est des rouleaux qu'on ramène, mais c'est des rouleaux de semis pratiquement. Donc ça nécessite un entretien. Il y a le dosage Bowman, le dosage de la climineuse, il y a tout un tas de trucs pour. Parce que moi, j'ai les pelouses ailleurs, c'est-à-dire que parfois on ne choisit pas aussi le semis qu'il faut, le grain qu'il faut pour la graine qu'il faut pour la bonne pelouse qui soit en adéquation avec le climat de la région. Donc parfois, si on te ramène une pelouse, tu la ramènes d'Italie, du côté de Florence ou là au nord d'Italie, le climat n'est pas le même, même s'il est méditerranéen. Bon, mais ça reste un peu, mais tu es un peu plus haut. Donc c'est nous, le problème il est là. Tu relèves des stades du 5 juillet, pour plus ou moins ils ont trouvé, voilà. Mais c'est le drame il est là, c'est que nous n'avons pas, parce que ça nécessite tout un entretien. Non, il faut des gens spécialistes. Il faut des gens qui sont. Mais puisque tu parles d'humour, ce n'est pas de Saïd Rassata, c'est l'Amérique, il va arroser la pelouse. Sur le tartan synthétique. Non, ça nécessite toute une technique, toute une connaissance. Même du matériel du matériel de tente, du matériel Et puis, il y a aussi le choix de l'eau. Bon, il ne faut pas l'arroser avec de l'eau minérale, mais quand même, il y a... مثلا c'est de l'eau salée, le sel il tue le gazon. Bon, ceci dit, pour revenir un peu à la rencontre, effectivement, il faudrait qu'il y ait cette tendance à... Il faudrait aller de l'avant, croire davantage. Enfin, ça reste mon point de vue. Hein. Il y a un état d'esprit, l'entraîneur est sur place, il voit mieux peut-être. Mais moi, à mon sens, sur les deux matchs, j'ai vu qu'il a joué un peu trop la prudence. Il a joué l'acquis du but, l'acquis du point du nul, alors que lorsqu'il y a de la place pour aller de l'avant, il vaut mieux le chercher. Voilà. ولاش peut-être يعني الناس بالك avec les déplacements qui viennent au Niger وإلا راه بالك même عقو شوية إميورالنا كاينين دونك إلا جوي لا prudence d'une part par rapport au match il a قد un point au moins en plus de ça les joueurs الناس ديالي عيان tout un petit روحنا شلف النيجر ça c'est vrai parce qu'on va en discuter tout à l'heure sur la programmation. Parce que c'est vrai que bon, peut-être qu'on va sauter tout de suite, on va aborder tout de suite cette question-là. C'est vrai que quand tu vois, quand je suis en train de voir un peu le programme, entre le 31 décembre et le 7 février, pratiquement la 8e journée, la 9e journée, le 22 février, jusqu'à la 12e journée, le 6 et 7 février. Ça, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer les équipes représentantes qui vont jouer qui vont représenter le pays, CRB, Mouloudia en Ligue des Champions, GSK Steph en Coupe de la CAF. Parce qu'aujourd'hui, une équipe comme la GSK sera soumise à pratiquement 9 matchs. 9 matchs en un temps de pratiquement 40 jours. Beaucoup, hein. Et puis, sans compter, voilà, puisque maintenant, ils ont pratiquement un PM pour le prochain tour. Le prochain tour, il s'appelle les 16e de finale. Or, les 16e de finale, ils vont se jouer le 12 et le 19 février. Bon, maintenant, est-ce que la GSK va recevoir, va se déplacer, mais ça reste, aujourd'hui, avec ce calendrier, on ne peut pas demander de la qualité aux entraîneurs. En attendant, les résultats qui sont là en Touran, donc GSK donc la GSK
Sophie كانت تسالي l'image باش هاد الكومونتير دونك سوالي لي ريزولتا ام كيدفون ارتورا لي ماتشي سون تيرميني كنملان بيسك راه اكو جي اس كخدم يونر وايض دونك انا ماكرات خسر قلناريس 3 يسويين غير يون زات الاولمبيك دو ميديا Le match CRB كدو قسمطينا إلى روبورتي بيان سور سينغارس عين مليلة تربح دكوكاليس يون يسوين غير ولاش زات برج باراريج لو اسما تربح تيكتم زوارو تكمي تبدا تيرغوغان 3 يسوين غير ولاش مع تدن والغرس ويذ وكينين لو اسما لو اسما تزرم دا شي ضران وداد نتلمسان تخدم ولاش نسات اكل سكيك دا المولودية وهران تربح يون يسوين غير ولاش زات نروليزان شلف تربح 4 يسوين غير يون زات بلعباس ماد السطيف تربح يون يسوين غير ولاش زات نبارادو فوالا انا روماركي كان داكيني شلف سورتو يتربح لا جي اس كا ذهنا قلناريس سينيسوين غير ولاش يثاقارا نتسد تربح كيمير دكواسني غير السا تبوي 8 يسويين سي ça, oui. Bon, maintenant, peut-être que la Chiska, pour Chlef, elle a été la gifle qui l'a secoué. Donc, oui. Voilà, ça reste un peu. Voilà. C'est comme un petit card, comme la gifle du CRB nous a réveillés. La GSK, absolument. Donc voilà. واليو اسما تربح 3 يسوين غير ولاش زات الناد تولد ذا شي ضرانا كنت اليو اسما الرشيد شال ديني فلاس عن طريق حياني قال يروح ومن بعد يقيم ومن بعد هكا فينالمون امان قلنا لهم هو نسن ام كانت ديني غفت مسلتك اليو اسما زمرا دوال زمرا فريمون L'USMA, mis à part un ou deux joueurs, elle a un bon effectif. Hein. Bon, elle a eu un mauvais démarrage, mais Yéchinéa Kassene, je t'ai déjà dit. Il faut compter avec l'USMA cette année encore. Oui. Parce que, bon, vous savez, à l'USMA, il y a moins de bruit qu'à la JSK, mais il y a plus d'herbe qui se coupe sous les pieds qu'à la JSK. C'est-à-dire les gens de l'USMA, ils sont plus pernicieux. C'est-à-dire il y a les coulisses tous les clubs, ils ont des coulisses. Mais bon, إلا وندا يفرن إلا وندا يزاد إلا وندا يبعزق. كمل كوني ذاكيني قريب يسبوي عندنا كل صغرنا. Et voilà, ça a été un peu. Bah, parce que ça reste aussi la JSK, c'est-à-dire que la JSK ne laisse pas indifférent aussi. يا رشيد ديما نريد نهضر غف لي كوليس بالك تديني غادي كاينين هكايا لي كوليس صافي تورني غادي غير السابوطاج انا خاطر صافي لا فورم دان سابوطاج ثورة واحد les coulisses ont toujours existé. Oui. Et على les coulisses maintenant c'est un peu la mentalité tiers-mondiste. Hein. Oui. تروح dans tous les clubs, dans tous les pays maghrébins, africains, tu sais, parfois il y a aussi parfois l'intérêt. Il y a aussi l'intérêt qui parfois chacun essaie de chercher un intérêt. Donc il y a certains qui étaient dans l'opulence du jour au lendemain se retrouvent sans le sou. Oui. Normal qu'ils réagissent, qu'ils aient envie de retrouver sans l'idouiller dans le temps. Mais bon, mais Thura le Nérac,
à l'USMA, je sais que par exemple, Antar Yahya, il a subi pas mal de pression, pas mal de coups bas, pas mal de trucs, parce que lui aussi, il est venu avec une idée plus professionnelle, une idée qui mettrait en place une organisation. Européenne. Une organisation professionnelle. Oui. Et cette organisation professionnelle, bien évidemment, que certainement qu'elle dérange ceux qui ont pour habitude, je dirais peut-être même certaines incompétences. Parce que parfois quand il y a de la compétence, les incompétences affolent. Donc c'est un peu tout ça. C'est un peu... il est venu peut-être avec des idées. Parce que, encore une fois, on revient à cette histoire du professionnalisme en Algérie, où je le redis, Rourawa doit être comptable devant l'histoire de ce football. Parce que tel qu'il a été conçu, le cahier des charges, il a été mis en place. La première mouture, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi je te dis, le fait de vouloir préserver les présidents de l'époque qu'il y avait à l'époque, et la plupart étaient tous des magouilleurs, nous le disons, nous ne pouvons pas le nier. Ouais. Aujourd'hui, c'est normal. Comme dirait Mkissi Karorome, tu chasses le naturel, il revient au galop. Donc, le problème, il est là. Non, mais je te dis encore une fois de plus, ça a été Louken, Rourawa, il a maintenu. Et puis là encore, personnellement, j'accuse aussi les ministres de l'époque. Ils ont cautionné. Ils ont cautionné. Non, Mohamed, le football est un phénomène social. On a voulu à tout prix préserver la paix sociale. C'est tout. On n'a pas besoin de faire un schéma, on n'a pas besoin de sortir par Saint-Cyr pour comprendre que les choses, disons que ce n'est pas l'aspect économique, ce n'est pas l'aspect sportif qui avait prévalu, mais c'était beaucoup plus l'aspect politique. Oui. Donc, parce que, Mohamed, le cahier des charges disait que pour être président d'un club, il fallait avoir un niveau intellectuel. Il disait, le cahier des charges, il prévoyait le niveau. Et pourtant, il n'est pas respecté. Mais je te dis, le cahier des charges, encore une fois de plus. Oui. On revient au respect des cahiers des charges. Oui. Le cahier des charges n'avait pas inclus le CSA. Le CSA devait être une entité ouahdes qui devait signer. La preuve, aujourd'hui, on parle de signature de convention avec le CSA. Pourquoi? Oui. Demain, tu vas augmenter le capital. Un exemple. Tu vas augmenter le capital, le CSA va rentrer avec quoi? À supposer que là, jusqu'à depuis 2011, on n'a pris aucun titre. À la limite, ils peuvent faire valoir qu'il a un titre. Et avec quoi? Il peut rentrer avec un bien immatériel qui s'appelle un titre. Depuis 2011, nous n'avons pas eu de titre. Comment veux-tu augmenter? Comment veux-tu que le CSA, quel est l'apport du CSA dans le cas de l'augmentation? Et il te dit qu'il est actionnaire majoritaire. C'est tout ça. C'est-à-dire que dès le départ, ça a été biaisé. C'était mal parti. C'était biaisé, voilà. Et ce n'est pas de cette façon qu'on pourrait intéresser des opérateurs économiques ou là, des gens qui viendraient, investir dans... Et puis, il faut dire, on est en train de parler d'une personne à dire, c'est un commerçant. Je n'ai pas besoin de citer, tout le monde voit. Tout le monde est en train de suivre mon regard. D'accord. Mais il y a 10,000, il y a 100,000. Oui. Comment veux-tu aujourd'hui, quelqu'un va te mettre 100 milliards, 120 milliards en contrepartie de Wallo? Rien. À la limite, il se met 10,000, 100,000, millions. C'est une million. C'est une million. Mais tu mets 10 milliards. 10 milliards, il a قتني ديال. Il faudrait qu'on soit
Soit même avec la VAR, tu vas تقارن voilà wagi. Et moi je dis maintenant, ça l'a jamais intéressé. Oui. Il a dit ouvertement. Si tu reprends Matoal Erdefir, je lui ai posé la question en conférence de presse. Pourquoi vous... Il n'est que ça ne m'intéresse pas. Voilà. هذو الغوغان الرشيد ما تبغيض بون نسولي اكيد دونك لي ريزولطان ديفون السكيني l'Olympique de Médéa dernier تربح dernier الكاربور 3-1 il تربح contre Magra comme elle a fait contre l'USMA. Voilà. Non, mais tu sais, c'est un championnat ouvert, c'est bon. Très ouvert, mais très ouvert, mais long. ايش بيقدر بين الرشيد peut-être c'est parce que اكن ولاش les supporters. Donc les joueurs se libèrent. تورارن finalement les supporters يجينا لنا يخصن. Il a كازرد بالليك لي سوبورتير يثير الملح الفوتبول تتوالد دون الموند اونتيي on essaye تتوالد النظام ils essayent de meubler avec des tifos, avec des effets sonores pour provoquer comme étant après un but ça crie, après un ratage ça crie. Oui, vous connaissez la télévision de Kenya. شو نسلي الصوت ذي l'Europe. Non, غورنا هذا شو mais je te dis. C'est un ancien enregistrement. Ça تنيد. المهم نتكمل غف دونك غف تيروغان بالك وزرا غادا شارد انت شي توالى كان دام بو سبيسيال بارابور لو شامبيونان ام كي تسوالي داك الشيني ام كي تدو رزاز ديجا يا دي ماتش اون روتار كان دانونسيان لا ال اف بي تنايك لي ماتش اون روتار تفكد اون ليست دو ماتش اون روتار رورارن السيربي اكو سكيك لو 31 ديسمبر النهد اكو الصيف ادورارن ديغني لو 31 ديسمبر نهار 1 جونفي على حسب داش ديني لاكاف في الماتش نيغ رونيسونس او اس اس ابارامون وين داين الماتش رونيسونس وين نتشادا هناك داين لاكاف واقيلا من سلي ولا واقيلا اون شان التلفزيون انك داين فرات تمثال كاين لا كافا قلت من نهار جوج كلا والله انا الدنيا ميت شي على باسكو وفن ساعه فيها عطنتي لا كاف المهم ان انت داك شان التلفزيون جي اس كا عين مليله سي لو 30 ديسمبر المولود ديال الجزائر اكد قسمطينا لو 1 جونفي il y a deux matchs, c'est la troisième et la quatrième journée, et nous le mois de février. L'Olympique de Médéa au CRB, la Saoura au de Mouloudia Zaïr, le 2 février, les matchs. Mais Arjo, mais le match qui devait se jouer, c'est CRB-CSI. Et voilà, mais il n'est pas encore programmé. Mais il reste programmé CRB-CSI. رحت لك شي فروت ومازال يغني باسكو مازال تكمل كيسقارن لي كوبا كاينين افريكان ايفون كراي يغني دي ماتش روتار ما شفت quand on avait parlé la première fois sur cette histoire là. Non. Nérac بلي nous n'avons pas de gestionnaire. Je n'ai pas à demander au club ce qui les arrange. Oui. Je dois faire une étude. Je ramène les gens qu'il faut. Je dis deux groupes. Oui. Parce que je connais les moyens
mes moyens et les moyens de nos clubs. Oui. Nous sommes dans une période de transition, que la transition on y va. C'est tout. Mais qu'on règle le problème une fois pour toutes. Oui. Bon, on a coupé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé l'avis des clubs concernant l'attribution du titre et le passage à 20 clubs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé l'avis des clubs? Ça veut dire c'est leur programme. C'est leur programme. À la limite, ils ont Reinsen. Mais 12e journée, elle va nous mener jusqu'au mois de février. Oui. Donc ça veut dire que de la 12e journée, il reste encore 6. Et oui. Il reste 6 journées. Entre-temps, parce que le problème qui va se poser, c'est qu'à partir du mois de mars, il va y avoir l'entame des poules. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe. Et le rythme, ce n'est pas un truc éliminatoire directement. Il va jouer 2 matchs, il peut être éliminé. Mais chaque équipe va jouer 6 matchs. C'est-à-dire que tu as 6 fenêtres à placer. Ça va être terrible. Voilà. Tout récemment, j'ai suivi une émission sur le football français. Carson. Les joueurs se plaignent. Notamment pour les équipes qui sont engagées en Coupe d'Europe. Et puis tout là, Arnouyes. Bon, ça y est, maintenant, supposez que c'est pendant toute la semaine où les chefs de tu ne joues pas. Tu es obligé de reprogrammer. Non, mais c'est pour ça que je dis, je ne cesse de le dire, je ne cesse de dénoncer cette situation. Nous n'avons pas de responsable au niveau de ce football. Donc c'est le système de compétition qu'ils ont choisi, sans entre 20 clubs, ils pouvaient être on a joué on a joué deux poules. Mais ça n'a pas que ça a donné. Ça a donné un match, une finale de championnat entre la Jusqu'à et le Mouloudia. Le Mouloudia, c'est tout. Mais qu'on ne vienne pas aujourd'hui solliciter les gens. Parce que là, en plus, moral avec l'histoire de la PCR, regarde le coût que ça va coûter. Absolument, avec le Covid. Non, même j'ai écouté Ali Malek qui parle de la D2, il va aller pour. On a soumis 3 propositions. Tu n'as pas à soumettre. Tu n'as pas à soumettre. Il faut assumer. C'est comme ça. Je te fais 2 poules à l'Agrak. Tu t'imagines, toi, un championnat de Ligue 2 qui va commencer en mois de février. Mais le magnifique. Donc tu vas soumettre tes joueurs au mois de juillet, au mois d'août au championnat. Non, il y a de l'insensé qui a été fait dans cette programmation. La preuve, aujourd'hui, on est en train de... Ils ne sont même pas capables de programmer jusqu'à la phase aller jusqu'à la fin. On te donne 12 matchs. 12 matchs à raison pour les Africains, à raison d'un match tous les 4 jours. C'est-à-dire que les entraîneurs, ils n'auront plus la possibilité de faire un travail de profondeur, un travail de cohésion, un travail technico-tactique. Ils feront uniquement dans la récupération. Entre le match, parce que c'est la veille de match, que c'est le lendemain du match, plus le match. Donc tu as la veille, le match et l'après-match. Tu as déjà 3 jours. Oui. Qu'il faut encore retomber dans un autre match. Et donc c'est tout. Ça me révolte, et le résultat on l'a. C'est infernal pour les joueurs. Le résultat nous l'avons là, L'équipe de la Chan a été éliminée par la Libye qui est en guerre. Les U20 ils ont été éliminés par la Libye qui est en guerre. Un pays qui est en guerre. Et dont les clubs jouent à l'étranger plutôt que chez eux. Ils produisent un meilleur truc. Il faudrait que
C'est le ministère, ils doivent se regarder dans la glace, ils vont se dire mais c'est Mohamed nous ressemble à qui et à quoi? ايش بيد ربي اما راشني مشطاح إمي كان اين تسويني قراب كاع السن ها ils vont avoir la sclérose. ولا نشوف هكاك نشوف عطينا امي قردنا تبان كل الصباح اين قراب شورت كثوبين بزاف فلاسن دونك فوالا الوندا تصور يا الراي وكما كان يا الراي الوندا يشوفوه مالوروزمون مي كومام لانت الحوايج يصفرا حنا كاكي مرا كما السي ربي والمولوديه الجزائر كومام ربحنا افيك دو بون ريزولتا اسكو سكر بيان ذي رايك الرشيد نا c'est un effet d'optique. Non. Fera Mohamed, il y a aussi la qualité et la richesse de ton effectif. Oui. Si tu as un effectif riche et de qualité, tu peux y aller. Oui. Mais, encore une fois, ces matchs à répétition vont provoquer quoi? Ils vont provoquer des hécatombes au niveau de l'infirmerie. Il y aura beaucoup de blessés. Oui. Et tu as beau puiser dans tes réserves. Donc c'est un peu ça. Concernant le CRB, nous l'avons dit qu'il a fait, qu'il a ils ont bien joué quand même. Hein. Non, ils ont un effectif de qualité. Oui. Ils ont un effectif de qualité. Il y a l'entraîneur dernier. Bien sûr, il y a la patte, l'entraîneur, il y a la patte de l'entraîneur. Oui. Mais je te dis, c'est un peu. Il y a aussi la richesse de l'effectif. La richesse, la qualité, l'expérience. Oui. Parce que tu vas voir maintenant Dumas de temps en temps, il va faire entrer un jeune pour lui donner un truc, mais il continuera à donner, il tournera avec ses joueurs expérimentés. Hein, donc, et puis le match contre les Kenyans, ça a été plus ou moins un match pratiquement d'entraînement, puisque selon les informations que Jeanne ne s'est pas présentée, elle a beaucoup de difficultés financières et les meilleurs joueurs n'ont pas fait le déplacement, etc. Mais bon, ça c'est un peu leur faute, c'est pas la faute du CRB. Le CRB il avait l'occasion de mettre 6 buts, il les a mis comme il pouvait en mettre plus. Mais bon, mais 6-0, normalement, je ne vois pas comment les Kenyans, sauf s'ils vont donner du somnifère à manger au CRB pour que le jour du match, les gars du CRB vont s'endormir sur le terrain. Le CRB a plus ou moins assuré sa qualification en poule. Contrairement au Mouloudia. Oui. Le Mouloudia Mazal a sa match. Oui. Mazal a son Sfax. Sfax qui reste dans le top 5 du championnat. Qui reste dans le top 5 du championnat tunisien. Absolument. Après le ST, le SS, c'est le CSS qui vient. Le club africain, le club africain, il est victime aussi de l'instabilité au niveau de la barre, au niveau de la présidence. Parce que je fais c'est des clubs africains. Le club africain, c'était la référence entre le CA et le ST. À l'époque, c'était les deux grands clubs tunisiens. D'ailleurs, les provinciaux, comme ils les appellent, le S Sahel et le club Sfaxia, ils étaient les seconds couteaux. Absolument. Mais chez eux, le football a évolué, le professionnalisme a évolué. Aujourd'hui, le S Sahel, ça reste une référence tant au niveau tunisien qu'au niveau continental. Un peu moins que le club africain, même si c'est sur ces dernières années, le club africain commence à revenir sur le premier plan. Quand à l'époque, il avait un président qui était aussi Bellamy, il a fait Rahmarbi Mouth. Il était. Voilà. Le S Tunis, c'était un peu le club du pouvoir. C'est comme le Waqt Casablanca à Casa.
Le S Tunis, c'était avec Salim Chiboub qui était très proche du Serail, que ce soit de Bourguiba, que ce soit de Zela Abedin. Et il est resté, il a gardé une tradition. Parce qu'il arrive à avoir les meilleurs joueurs, les meilleurs. Parce qu'il faut dire qu'actuellement, même je suis en train de suivre Chouia, il y a une guerre larvée au niveau de la fédération tunisienne, notamment pour la représentation au niveau de la CAF. Il y a une guerre ouverte entre deux personnages, le président et un autre membre. Ils se tirent à boulet rouge, même publiquement, et ils lavent leur linge sale, ils le lavent publiquement, même au niveau des coulisses de la CAF. À propos de sujet, les candidatures, toi, le ministère de la Jeunesse et des Sports, il soutient la candidature de Zetchin, le président de la FAP, le membre du conseil de la FIFA. ليش البلاد مسألتك يا رشيد؟ صراحة محمد, au niveau de la FIFA, tous les gouvernements s'impliquent. Sauf qu'il y a ceux qui le font de manière tout à fait discrète. Oui. Ils apportent même au niveau de la CAF. Hein. Parce qu'actuellement, au niveau de la CAF, il y a comme un peu le clan de l'Ouest qui a envie de s'accaparer de la CAF. Il a envie de reprendre la CAF à son compte. Et là, je te dis que même s'il est suspendu, Blatter, il a encore ses hommes, Platini a encore ses hommes, les gouvernements, bien évidemment que les gouvernements s'impliquent parce que il y va de l'honneur, comme dirait l'honneur de la tribu. Donc, mais bon, voilà, le ministère, il n'aurait pas dû, à mon sens, il n'aurait pas dû le faire publiquement. Non. Ces trucs-là, c'est les coulisses. C'est-à-dire, les coulisses, c'est l'argent. Ça dépend ce que tu peux mettre. Comment la réaction de la FIFA? La FIFA n'a rien à dire, parce que même le président de la FIFA, il a eu le soutien de son pays. Mais nous sommes discrètement. Mais je te dis que, bon, معليش, la France, elle a soutenu, Platini devait être président, devait être avec, la France a soutenu Platini, donc la Suisse a soutenu Blatter, ça a été toujours comme ça. Le Brésil, il a rallié à sa cause toute l'Amérique du Sud pour placer Joao Avalanche. Donc c'est toute une... Mais encore une fois, ça reste un jeu de coulisses très pointu, très pernicieux. مخلك انا رشيد اخلاق ديجا نساعد قريب 3 ساعات مازال وتبغي 3 ساعات اسنيني ويدي فان هاد السولن ما فان اكيد تستقسين غير تستقسين ما بغانا تستقسينا فكره زمر ما تسولم سفايبر وزري غير تمدي ذاك خدمه ديجا اللايف ان ديريكت ولا شو دي يسول انا مي فوق اللايف دي يسول ابراهيم دونك هوني فانا دي يسول لو فايبر اي اوفير نورمالمون اي اوفير زمر ما تسولم تاع رشيد زكي دي جاوب دا شو يفيد فان هذا دوي موال. Il y a quelqu'un, je suis en train de lire le chat, dire quand ne jugez pas le CRB avec ses équipes, il faut le voir avec les équipes prochaines, Tunisie, Maroc, Égypte. Je crois que même à l'époque on disait ça de la Giska et on a battu l'Ismaïli, hein, donc ce n'est pas non, je crois que en principe le CRB a de quoi y aller loin. Non, mais je te dis c'est sérieux, hein. Non, mais on revient à l'histoire de la stabilité. On revient à l'histoire de la stabilité. السؤال غير تكفر الناس باش نسيت السلام هذا التفصيلين الزولة تكفر الناس أنا أسلمك تكفر الناس أنا أسطون أدريد يا رشيد
Azul Takvanis. كتير صباح كتير اقلا غيشتي صافا شويه في الاول اخلا في الأول. لا داش راه غيديني هذا الماتش بوستا داك تبغي تستقصد ما تبغي رشيد الصواب غوري voilà le match c'est gay. Je pense que c'est un point à prendre là. Ils ont fait quand même. Mais je pense que c'est le même niveau. Hein, je pense les joueurs ils ont le même niveau que les équipes. À part un petit peu le CRB, mais je pense que avec le Waller, la GSK, Biskram, toutes les équipes algériennes, ils ont le même niveau, je pense. Que le Waller. Alors, je trouve. À part je suis assez RB, c'est un effectif il est chouïa, mais je pense que. Oui. Yo le que c'est avec والله ça. الصون كينيا كتقعد على الصون كينيا سي بون هكاك سي بون دونك داش تبغي تستقصد رشيد نعم تبغي ان بو بلوس دو غير ديفلوبي لاناليزي انك كم كيتسوالي داك الشينيا في لا بروغراماسيون Ça commence quand même. Ça va, ça commence. On a besoin de ربح لنا قلنا النيجر وقيلا. وي Alors plus le match est nul, ça va. Fera il a qu'à confirmer avec Anim Lilégué. وي Ils vont confirmer les Ouzo. Ah, j'espère de faire quelque chose de l'année l'année de la mais quand même il manque des joueurs chevronnés un petit peu d'équipe née malheureusement. زرا وقت راه لعب الماتش كاين عين مليله تكفري الناس زرا Hein? زرا وقت رورارن الماتش كاين روتار عين مليله Là, le 31, non? 31 دعو كانت Ouais, c'est تربح ça. دعو تربح موش كيروي هاكو بونانين ولا واحد ولا حتى واحد بقى الدنيا جست ها ايه بقى الدنيا هذيك الدنيا كنت خما روبورتاج في الحسين ذاكي غير روحه باش الدوايا زيضا مير معنا قلنا يموت مسكين والله يموت يا فور والله هذا الصح وترحم ربي الله والله في 6 mois باش يموت 6 mois لا 6 mois مسكين سي رحمة لاعب مقرن alors بلا فينا وفيرميت ها لاعب مقرن لا باش طلع سوا واحد 73 74 مزين لا راه مزيان سيتي كالكان كومام سافي لونطون باش يديروا هذاك هذا راك الميسني نيش ديبي 70 دي بلان ذاك فوالا والله هكا الوغ il a fait une ferme ديالنا يخدم une ferme ديالنا قلنا فوالا يوزا شرارون هنا مي لا فاتر ما ريبورتاج ابري لا j'étais choqué là انا دو يمسد دو باسكو سيتي كومام سنات شويه تروح اول السيار دازيش تروح ديبي لي زاني 70 مي سي لو بليس دير كو ميسني يهضر تقبايليتي اللي ني ذاكي يهضر تقبايليتي اللي سوا طون ميسكي هذا عادي فوالا سي كيك شوز كومام بيان سور ouais افلاس يا فور بي ديال الحسين بي يحمل لا جيسكا تهضروا ما كان الدنيا سيني لا جيسكا في ها ناك ما يحمل لا جيسكا ويا نتسا نعمك اما يا عمي الحسين كيبغي نلعب في ربي ناك يحمل لا جيسكا تهضر ديد احسن نهضر كلش انت لاش نهضر كلش ما مثلا راجل تطلع وسيتي ويا زين ولا لا باس بها سير رحم ربي واش مسكين انت الجاني درع الميزان تيزانيف جاني كلي ماشي بوفحيمه سقاره ماشي بوفحيمه والله مثلا ازمه راهي الدنيا جاني تصور بوبريم لي زاني 70 دي دولار داكي بيبري ça fait longtemps quand même واحد 50 ans شحال قسمي دي دولار داكي سي كالكان كومام حملك تقبايليت هنا هناك الراويس هضر تقبايليت كومام سي يسوني داكي نهضر تقبايليت سي يخدم فيرم داكي عارف لي ستازوني داكي جوست دي فرونتير ليتا دو نيويورك الور تروح غوروس كيما ديال ناير ما ديال العيد ما ديال كلش تروح تود يشرار كلش يوزر
كي تروحوا غرس أتنا الدرا وسنا سكر خرج أسكت كي جو أيزو العادي أيدي في ولد درني ولا نغشي أشي وكي صغير يرد أسكت لا كنا لكن عادي رحم ربي فوالا لا ربي هكا الدنيا جوست اوني كونتون خاصك ستان جوست ماتش نول ولا جيسكا الوغ جيسبيغ نربح لك العالم ديال لو 31 نبقى نفرح شي طول ابسوليومون باش نساعدو النوفيل بيان فوالا إنيس إنيس الدموعسة إنيس مولد فرعون إنيس انكبد ما يروح أيور سي جوست ان رايف ما يروح نور النظام اسماء ديوغاجا الوزراء سينيك سمور فيس سي لا رياليتي وي بيان سور هكا تنميرتيك ميرسي جولة لا انت رشيد بون كوراج كثير كرزوني ارتيك النظام ان شاء الله مناش صحيح صحيح ميرسي مناش تنيت جولة لا حدا في منو وايض هذاك الشيء تنميرت تكفرينا سولن ذي كندا سني تنميرتيك فوالا ويكون وين ماذا زمر ماذا تسول ما تبغى ماذا داوي موال اخلاق الذكي ستريت انا قيم علامة سبعة مون عيارة دونك ادناوين فكوين يعني انا كنت لو شامبيونا ام كيتدو وين دايبوض داش كتولي Qu'est-ce qui marque le plus au championnat au Sénégal? C'est l'inconstance. Les gens, les équipes sont inconstantes. Quand tu vois que Chini, quand tu l'as si bien dit, l'équipe de chef qui perd chez elle, elle gagne 2 fois de suite. Tu vois le MC. Azul, là, c'est la Sbarkan دقيقة هذيك من الأول صارت كذا دوغالا غوري. Donc c'est un petit peu l'inconstance quand tu vois un peu une équipe de Smith qui voyage mal, elle voyage, elle ramène la nulle, puis elle perd, puis donc c'est pour le moment disons qu'on n'a pas encore le tirin comme ça parce qu'il a qu'à dire au Dagar. les mêmes moyens, donc si nous avons les moyens, c'est suffisant. Non, c'est-à-dire qu'il y a certaines équipes qui peut-être sont en train de rester dans la projection jusqu'à la fin, de ménager. Mais le problème, c'est si demain ils vont commencer à caler, quelle est la réaction? C'est un peu parce que le faux est là. Absolument. Mais faut-il accepter aussi demain, faut-il accepter l'apparition? Parce que là, il ferme l'équipe de Médéa, les gens de Médéa, ils la voient déjà champion, alors que non. Attention à la chute. Voilà. السلامة منير سي باري منير زي الباري لا سلامك منير أمتي تسيري صباح صباح الحمد لله يكون صباح صباح الحمد لله خلاص الرشيد داش تبغي تسقسي ما تبغي تداول لو بوينت فينك لاناليزينك توالى الماتش الساكيني لكن كلي ولا الماتش على الساكي انا ما يكفى يعني ولا الماتش يلعب بيان مازال شويه لا ديفونس لقى شي طاح الماديس باسكو مازال شي طاح لا ليغراجي في ضربي parce que اكل تولي باسكو كثر دي جون يلعبن لا ريني هيل باسكو شحال هكا كوسميس دوموند لي سيبورتور بور موا الا قاعد داو لي جون جوار ماشي دمارهم داير سكوستيكي شويه ضربي داكشي اللي يخدم ابري كاين ولا كيلعبن بيان خاصه partout, mais parce que déjà le match à la Coupe de la CAF, alors on va de Kinget, on va essayer de retour. Il y a la victoire. Et Inch'Allah, on va faire une brille Ponte. Major retard, absolument. Inch'Allah, on va essayer de faire 3 points. باش نعدي ثاني شويه ديال الكلاسمون باسكو كثيره يعني وزماد هنا شمال باسكو سي ديبي دو سيزون
Oui. Voilà, maintenant, là, exactement, là, chaud, allez, voir après. Mais pour le moment, allez, vous bougez bien qu'il soit dire, évidemment, à s'améliorer chez l'équipe. يعني نتولي نديران كي لي جوار الساكنين ولا تسونجاجين تسجلن تقامن فريمون داين C'est ce qu'il faut pour le. Non, دابا c'est الساكنين ازرا كتقول لك فريمون سي فورميدابل. il y a eu quand même une bonne réaction, c'est qu'ils n'ont pas perdu pied après l'ouverture du score. Ils sont restés en place, ils sont pas affolés, ils ont été de l'avant, ils ont réussi à marquer, même si c'est un but contre son corps, mais Asqahmani est proche. Oui. Donc, mais voilà. Mais sinon, il y a une bonne réaction. Ça dénote que mentalement, ça. ده شو منير الصوت بدنا نسدي بوكين الجو ماشي املي برومي ماتش اللي يلا هو ميولا شامي لا زيرفاني ماشي كيف يعني الولا كاينين ثورا بدنا نسدي بوكين ميم لي جو ميم لاطاك ديجا حتى في مارس دي ماشي لي برومي طون ميم لي جو ميم لي جين جوارني بور موا كاينين مازال نوالي يعني مازال باسكو ما امريكني بلادي هادي الشمسكي ايفرتيري دي الشمسكي مازال يعني شي شونس بوزي ديال اذا شتي كلا بوزي ديال يتاك لي شونس ميم دي جان جوار ميم حديد ميم لي بيتنس ماركين ماشي لا فونتيس باسكو لا ديفونس كيغيلن كي سون جو مي ماشي اون جو سينون ديجا الكارديان 19 ديجا ديجا انتوري ديجا جان جواري نوالا غساكي غني نزلا يفكاس حريش وش كومبلي سيفكا الى دوزيام داير زي شري داير خاطر ابرا باسكو كي ولا كيني ميم باسكو دراجيا كي ولا كان سيلي كيني ميم كي دينا بوزيكي شويه ضربي غادي يروح داير الولد داير لي بومي ماتش اللي داير يسرحي مانيس شغل على برين باسكو نورمالمون ماشي لاعبي سنتا مي جو ضربي ديجا يبغى يكمل كلاجي اسكادور ديجا يبان ديجا سي بور سان يديرها البون سينو مي مازال كامل الزلاع كامل لي جان جواركي راسك بوكو شونس ان شاء الله Mounir, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, l'équipe est en train pour ainsi dire, elle est en rodage. Le fait qu'elle entame un petit peu, mis à part le CRB, elle est en train de monter en puissance pour rencontrer plus tard les grosses cylindries. Parce que voilà, il faut dire quelque chose, mis à part le CRB, nous n'avons pas rencontré les grosses cylindries du championnat. On a fait Borj Bararij, on a fait l'MCO chez lui, qui reste, même si sur le papier ça reste une cylindrie, mais ça reste une équipe qui sur les 10 dernières années n'a pas montré grand chose. Puis on a fait avec le CRB, Schleuf, Mazalaïn Melilla. Les choses sérieuses vont commencer à partir du 11 avec l'USMA, puis on va recevoir le mois. Puis on va aller en bas de Mouloudia, Streif, Saoura, etc. C'est-à-dire que c'est une bonne chose que l'équipe puisse avoir un tel calendrier à l'entame de la saison. Pour une équipe en plein rodage, pour une équipe qui est en pleine construction, Ishbayarbi ne pas affronter, ne pas se mettre la pression rapidement dessus. Il faudrait profiter de cet avantage qu'offre le calendrier en ce début de saison. Voilà un peu, ça reste un point de vue, voilà. Oui. Je sais pas si tu es de mon avis à Mounir, mais... Non, mais كي داك الولا كاين يعني راه كاين ناس كيبغوا كاين الجو كاين تمشي عند كل راسن يعني داير اللي كاين شو كونطون كاين داير اللي كيخدم لا ديريكسيون كومبلي ماشي كان بون فايدر
يعني واش شادينا كوينكس وان شاء الله نربح الماتش قلت الحول ماتش باريتو لا كاس ريغيزيوز ان شاء الله تنميرتيك ميرسي بوكو من الساولة صحيح هذا مهندس دار المنطقه بليزير روح دويض تنميرتيك دونك فوالا سي كومام ولا غروسو مودو لي سوبورتور ولا تربح شويه سي تاميليور il faut pas faire la fine bouche aussi. L'équipe, dans la mesure où c'est une jeune équipe, on a Mazar de Segui, la composition de Segui, tu as le gardien Karoum, Abdeslam qui n'a pas joué ce que beaucoup, donc qui reprend. Tu as l'Arfi qui n'a pas joué ce que qui est là. On attaque, tu as Shiban Smith Kadour Shrifendi, tu as. Donc c'est une équipe qui est en pleine construction. Voilà. Absolument. Il a dit سوالا وقيلا زوج الأول بالعيد السلامة بالعيد ياك البلايد وين سوا البلايد لا السلامة كان بالعيد صافا صافا نقرز نتسلم في اللون نتسلم كل قبيله دمالا وكذا غادي يسلل مرحبا سلامة ايه قال لي جوار لا جياسكا بلا سلامك اما هيك ديجا غادي طوال الماتش وي غاديني صح ان بوان بوزيتيف غاديني برافو تاع جوارتي لي جوار parce que première mi-temps on a dominé اللعب avec un jeu زعما دنيني 4-3 l'adversaire il avait كيف donc on a dominé le milieu de terrain نشات première mi-temps d'ailleurs نولد des façades de jeu vraiment صفاحن وبردينا اخرنا لا بال وخدمنا اخرنا لي زيرور اون ديفونس دونك تبدا تبان ان بو شي واحد لا كويزيون ديال لا ديفونس ديال الميليو دي تيران ابري ينسى مونك قلنا ثاني لافون سونتر الى قا لافون سونتر كي فا ديرونجي ان بو لادفيرسير وي ابري فوالا دونك ماشي لين الى كوخين الى الكونيه تشان كونتر سي ار بي الى كوخين وكاين كني دينا دا رشيد بدان وي تشانت من الداخل ابري الناس لي سيبورتير سنغ دايني لا مساكيت غونتنت من الداخل دونك بروفين دي ماتش كيا دانا سيكيني شي طوح قيمنا د كونفيرمين مي لا غادر ميلها على فونير يجا مليح ابري دعنا شويه وقنا لا رونكونتر كينيا شي خص مليح بارابور لي جوار لا جياسكا لاربيتراج il est un peu vicieux surtout et les cartons donc قرار يتمدي mais les cartons il est vicieux parce que il fait beaucoup de cartons or que l'adversaire il a un jeu dangereux il attaque direct le tibia ou du soufaro ou le carton donc la GSK سميها وين سين les cartons واقفين donc ils hésitent à défendre un jeu ouvert. Oui. Donc voilà. Inch'Allah, sur le rythme, nous avons le niveau par rapport à les équipes nous avons un niveau par rapport à d'autres équipes, pour le moment c'est un commencement, c'est un début. Donc صفرح لا جياسكا عكاتي دينا ومازال تيدعيو سي دي جون شعنا ليكسبيريونس مي فكرن دا سي كيب ils veulent faire quelque chose donc c'est une confiance oui absolument après on a des sur 10 pour la récupération vraiment c'est un engagement de récupérer les ballons يعني باش تروح لا فورم ميتين كيز نسوي لنا بالون ولكن تزعما في جدار اتا صح absolument Donc là, il y a une mais sur le côté tactique, ça touche, monsieur Bouzidé, le technique, ça touche, voilà, ça c'est le jeu, et on y fera les accords. Quand même, on voit les actions, après, le gardien, ça a un manque d'expérience. كون لا التيتولير سماركينا البوتني c'est-à-dire البوتني oui absolument فانا منير بلاي oui cela il faut mettre aussi il faut pas oublier parce qu'on souvent on occulte un peu le travail des autres
Il ne faudrait pas oublier que l'intensité du match, le rythme soutenu par les joueurs, parce que moi je te dis, Yona Mahmaroun, il pouvait jouer les 90 minutes, ben ça, il pouvait jouer. Bon, le choix de l'entraîneur a été de vouloir préserver le point du nul. Ça dénote que cette équipe-là, physiquement, elle était au point. Ça veut dire que Smith commence à Caro, l'entraîneur adjoint de Duvernay, ils ont travaillé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équipe, elle n'est pas... physique, il va nous Non, côté physique, il va nous aider à récupérer de cette manière. Voilà, donc ça veut... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. On doit pas occulter. Voilà. On ne doit pas aussi occulter le fait que aussi Hadid qui est jeune, il fait ses 2 premiers matchs. Il avait droit à l'erreur, comme dirait l'autre. C'est son inexpérience. Mais aussi, ça dénote que Omar Hamnad est en train aussi de travailler au niveau des catégories, au niveau des gardiens. Donc c'est cet ensemble-là qu'il faudrait aussi mettre en exergue. C'est-à-dire que de temps en temps, ceux qui travaillent dans l'ombre, il faudrait les mettre sous les feux de la rampe, comme on dit. Absolument. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mounir, mais physiquement, l'équipe est en train de carburer. Elle est en train de tenir le match à 90 minutes. Moi, quand je voyais Ounab Ben Chalifa avec son âge, il continue à avaler des kilomètres sur son âge, ça dénote qu'il y a eu un travail qui a été fait quand même. Donc c'est la récupération du ballon. Voilà. Et puis il faut reconnaître aussi que l'équipe, elle a joué avec un sang-froid. Il n'y a pas eu de dégagement à l'emporte-pièce comme l'aurait fait peut-être n'importe quelle équipe dans sa situation. Ils ont essayé, ils ont posé le ballon, ils ont essayé de construire. À mon sens, s'il y avait un bon terrain, au moins 2 actions menées, comme on dit dans notre jargon journalistique, rondement menées, elle aurait abouti à un but. À des buts. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, mais bon, il faudrait un peu mettre en exergue tout ce travail-là. Absolument. Voilà. Inch'Allah, هذه la même équipe et Chambolière, ça veut dire يخدمنا les changements. نعم. نايس ان شاء الله le staff technique يخدمنا les changements et l'équipe. Ça veut dire ماشي prochain match داغون نفدج le milieu, نفدج l'attaque, après toujours نسافر l'équipe type quoi. Inch'Allah, داكي سلام. Qui est contrairement à certaines idées reçues, je suis en train de lire dans des commentaires, etc. Avec un peu plus de confiance, Qaddar Chérifni sera le futur buteur du championnat national. Malgré quelques critiques, parce qu'il faut dire qu'il a commencé un peu tard par rapport aux autres, mais il est dans son bon rôle d'avant-centre. Il a besoin d'un peu plus de confiance. Donc, Nuzla aussi, il est bon. Donc, cette équipe qui est en train de retrouver peu à peu confiance, elle peut confirmer, parce que il faut dire que ça n'a pas été, c'est des jeunes joueurs ils ont besoin de confiance. Il y a de la qualité, il y a de la patte. C'est tout. Rachid أكيد تسقسي par rapport à le niveau. Le niveau technique ناجي par rapport à CRB par rapport à Tigilane يلقاش واش دنيا. Non, Furak Diner. Tu prends par exemple un peu on revient à cette histoire de stabilité. Parce qu'il dit stabilité des cohésions. Le CRB, il a l'ossature qui joue pratiquement depuis 2 années ensemble. Sawara, kif. Il y a Smith, le Mouloudia est en train de jouer sur l'expérience de ses joueurs.
parce qu'elle a ramené des joueurs d'expérience. Mais pour le reste, le niveau, moi je te dis, l'appétit vient en mangeant, et puis c'est des jeunes qui ont envie de craquer, de croquer à pleines dents une nouvelle carrière. Donc c'est un peu le niveau. Le niveau, moi je te dis, le niveau il est dans l'ensemble, il est tout juste moyen. Si on avait un bon niveau du championnat, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce championnat, avec ce calendrier démentiel, tu n'auras pas de niveau à Blaye. Les gens, ils vont faire dans le rafistolage. Il y aura beaucoup plus. C'est vrai, même les matchs de retard chamboulinent un peu la vision de jeu. Surtout à Thiers, mais tu vois les matchs de retard. Donc, parce que ça va être. Parce que ça va être des trucs à répétition. Oui. Moi je te dis, si tout le monde s'est plaint du match du CRB contre Gormaya du Kenya, il s'est plaint, voilà, le report. Moi je te dis, j'ai eu à discuter avec Dumas, j'ai fait un entretien avec lui pour le journal, où il te dit, il y a quelque chose malheureux, bon, ça lui a permis, la semaine de récupérer quelques blessés. Donc, de récupérer physiquement. Donc, c'est un peu comment maintenant le problème qui se pose, comment les entraîneurs vont gérer cette programmation, c'est tout. Notamment les clubs appelés à jouer l'Afrique. Parce que pour le reste. Donc, même la manière de jouer les rencontres sont un peu les équipes qui font le vice, quoi. Mais le vice pour gagner, mais le vice de gérer le championnat, quoi. C'est une équipe comme Aïm Lila, ou comme une équipe comme Schleuf, ou là comme un degré moindre le PAC, ils n'ont pas de contraintes continentales. Donc ils sont en train, ils ont le temps de travailler. Ils ont le temps de travailler. Cela, quand tu prends par exemple la JSK, elle fait le match, elle le fait le vendredi contre Schleuf. Le samedi, ils n'ont même pas eu direct. Regarde une déconnexion. Ça passe. Ça va se diffuser. Voilà. خلق نغالد أزول في كالنظام وإذا غادي تسوالينا كويس دونك رشيد يشغل زونات دونك أزول في كالنظام خلق نغالد ظهرت une déconnexion internet, une déconnexion logicielle يعني نخدم دونك ادا نكمل الاول اذا نساوي غافتي الغوغا وين يشغلنا كويت الغوغا كويت الا غادي يسولن اكا رشيد السيد نسل انا غادي يسولن لا سلامك الزول ديما واحد ساعه الزول لا سلامه امس الخلف الاول سالات كاز مطاس طاس سلامه مقرن رشيد حمود تنوسي الزول الزول فيك مشي رشيد ان شاء الله تقاز مطاس انا غادي يسولن كاين ذا حميد يدي سون ديال باري توجور حميد ديال باري لا سلامك يا حميد فوالا يسلمك قدام واحد ساعه صواد غورك دا شرا دينيض فوالا ولا جهاز كاني راش نعاود تكومونسي تكريزن تكومونسي نصان ليكسبيريونس يعني عجبني دمي لا قصدك شو تسبح حتى كاين باش هذا مسنا من كل راسن هذا وانا نعرف خاطر ماذا قال لاش انت كلام فودي كرزن ولا يغار خاطر ماذا قال انت كريتيكو لا كاين تيدي تصلع اكني روح رنيجا اللاعب نربح مدينه ولا شابو
وسند هذاك كان كنعيل كون نلعب كونتر بسكر كون الماتش نول والله العظيم الكرزن الى ما كناش نفكفو ديك كرزن نعاون شويه العادي مي لا نكرا صابوتين لا شدني ترى لا الوعويجه لا شدني كوا مي نتمني توجور جياسكا نتمني جياسكا توجور تكازا طاس ونتمني تربح و ونسعى كونفيونس كاين بيرسونيلمون ساعه كونفيونس طاس هادي جانا كنتو باسكو اللعيبه مساكيت يعني لعبن مازال كانوا مسلمنا مليح هذوك مسلم مليح à son expérience au niveau de la GSK parce que c'est pas on a dit ça la GSK c'est pas une équipe qui mène la GSK c'est la grande équipe de l'Algérie on zada mec alors tu vois malgré on a saboté moralement etc c'est pas bon il a قعدنا والناس نتجهدوا يقرزن باش نفهم بيا يعني ونتمنى الماتش كونتر عين بلي زوج نربح ان شاء الله هضرني خاطر نتعاون شويه العالي كان نفع وين العالي absolument il faut les encourager لا قد ما نسى وي il faut être encouragé اش نقرا كاس القبيلي اقرا على ذاك ساعه لاجاز كبيلي تاكي ديك ساعه الا قد نعاون شويه عادي والكثر هنا يسعى ليكسبيريونس جيتي ديوسا شوت حسن اكسبيريونس مي لا قد نعاون سولي قرزن absolument ما تجدني كيف لعيبه هذا ويسينا راه ثاني لكن اما ساكي دابري سكي جي في اون فيت او نيفو لو ماتش كونتر بسكرا لاعبين ولا الجهد والله العظيم راه عطيت نصيحه مي التيران ني با لا اوتور التيران الهواله التيران بسكرا الهواله في ديراني لا وي وتواخذ بالي باسكو لي جوار واحد قارب ولا لي جوار ولا لاعبين مساكين مي ونعاون راه ستاد سادير باش يعني كي نعاون كون الصديق جالسين قربنا حيفو دراني لا وي ثورا كيقنا كنين مازالو سنه زات مازال سيدي جاس كنا دوغا كي كيرز الحال ابسوليمون مازال الخير على الزات ان شاء الله مازال الخير على الزات الكوراج كان خاطر كنين كيقنا كنين الفول اون بلا سوتونير سوبر بيان وين عادي كان حق ربي هذا دوغا الله يبارك ريان ديالك ان شاء الله دايرين قدام واحد الساعد تنميرتي كنتمنى وان شاء الله لا بروشين نضرب حنوسي كاع كي تيوزو ان شاء الله كازنا طاس اي بي نتمنى كيشينين نسير شي حمولتان افودي كرزن وان شاء الله تكازنا طاس يصان في بليزير ما كون دولا هكا كاينه باسكو قري دوفون ليكرون لورديناتور سمو نقول اخوان يا صافي بليزير هكا كيما ثاني ما كري طون زونطون نسيو لا صافي بليزير ابا تنمرتي كنت جادي لهنا او نديني غا لافونس اسكو سب مربوح ان شاء الله يكون وين الى جياسكا الى كابيلي اون جينيرال تنمرتو ياكشيني اسكو سب مربوح ثاني مرتن ولا تصاطس يعطيك الصحه كنت جادي لهنا روح دويض صحيت تنمرتك حميد صحيت مسيو راشد يعطيك الصحه الله يسلمك صحيت جادي لهنا صحيت ميور فو توا اوسي صح Voilà, Rachid, تشارك مرضى في اللغة باش ولا regarde plus en parler السكينة. Nérac, pour parler, moi, pour revenir un peu au match Bossegui, jusqu'à Nérac. Moi, c'est un peu, je suis resté un peu sur ma faim. Voilà. Parce qu'il y avait de la place pour une victoire. Franchement, hein. Oui. وحرصنا الدعوة je sais pas, en deuxième mi-temps, tu sentais qui voulait préserver le point du nul. Mais il y avait de la place. Ouh là là, il y avait de la place parce que on sentait que l'équipe en voulait. Ils ont voulu un peu. Ils ont tout fait pour aller de l'avant. Mais bon, parfois quand tu es obligé, quand tu es respectueux des consignes, tu es obligé de respecter les consignes. Et le dispositif, il a changé. Il est passé en 4-4-2 pratiquement, alors qu'il était en 4-4-3-3. Et même à un moment donné, on avait l'impression qu'il y avait du 4-5-1. Donc, c'était, ou alors du 5-4-1. Donc, on avait senti un renforcement au niveau au niveau de l'entrejeu, au niveau de la défense.
Alors que la défense de Biskra était prenable. والله لو كان يعني شطوح كان اسمع حالتي يضرب حال إنيد كان رشيد إنيد يعني العالم أمكيون هذه يبغى observer باللي ثربات ناقص نغمي يديسيدي هذا يلعب لا بيرودونس تم زواروت هذه السوفا دي زاتاكون هذه الشم دي ديفونس le schéma il se présente de lui-même. ثاكيد تم زواروت في السنات هذه قيم دقائق نيتي نقولها 85e 86e هذه الشم يميورن des remplacements pour faire perdre du temps. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est du jeu, Wakili? Ah, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a des joueurs. Est-ce que ça se fait en Europe? Bien sûr. Ça, souvent, on fait rentrer un joueur, un remplaçant, pour casser le rythme. On le fait rentrer pour renforcer le compartiment qu'on juge un peu faible, c'est-à-dire la défense et le milieu, et en même temps pour briser un peu l'élan. Donc on donne le temps au changement. Donc on fait rentrer quelqu'un de plus frais qui va aller sur toutes les balles, qui va aller. Donc non, c'est des choix. Des choix qui parfois soulèvent. Quand tu prends Chino en Angleterre, des victoires qui se dessinent dans le temps additionnel. Hein. Absolument. Parfois, dernier match, je ne me rappelle plus, le match uni, où l'équipe a gagné, a marqué 2 buts dans le temps additionnel. Elle a marqué 2 buts dans le temps additionnel. Voilà. Même la finale de la, je me rappelle plus quelle année, la finale de la Coupe d'Europe, Manchester United dans le Bayern, au 92 et 94e minute. Allô, la سلامك نودي سوالا. السلام عليكم محمد سعيد، السلام عليكم حمودان. عمر دليل. عمر دليل، سلامك عمر، مكتسيلي صافا. صافا الحمد لله. تبغوا الشيطان تساكي يبغوا الشيطان اسم ناس نتوكا اسم والله اسم ناس بيلا. C'était une tempête, c'est Manas Bella. Oui. Toutes les tempêtes ont un nom féminin. Ah, carré. Donc, toutes les tempêtes ont un nom féminin. Monsieur Hamoudan. Anam? Parce que les femmes, elles sont houleuses. Je me le disais aussi, ouais. C'est là où il y a une publicité à faire en fait. C'est voilà la publicité. Sinon, que celui qui découvre la publicité, découvre la tempête, elle se met à fils Smith. On va dans l'Indien, Khanas Rachid. Oui, bon, ça a été un truc, c'était beaucoup plus c'était un truc religieux. C'était un truc religieux. البطرون ناس بون ساعة اسمها كان نيض اسم الجديد هيك تسمي في الليل إناس وي لا إناس اسمك إناس أسامة c'était par rapport à la tempête terroriste, c'est autre chose. Alors les تسمية ذاك bien sûr. Apparemment, même l'île elle carbure. Les phoques sont en train de carburer. Oui. Elle carbure très bien, justement. Non, vous avez. Comme exemple, ça veut dire. Non, l'île Swessegui, elle a un excellent entraîneur. Galtier, il est excellent. Il a fait ses preuves à Saint-Étienne, est en train de les faire à Lille. C'est quelqu'un qui ne. C'est aussi. Mais vous voyez que c'est un peu l'anti-vedétarisme. C'est quelqu'un qui met en place une équipe où il privilégie le groupe aux individualités. C'est ce qui fait une intelligence tactique
de très haut niveau. Non, Galtier, il est excellent. Moi, j'aime bien. Contre Montpellier et Ramousson, Guénet et Montpellier, à tout l'autre can par rapport à Wassagui, Nerdem Bouzidé. Galtier, il était 2-2, il restait 10 minutes, il a fait rentrer 2 attaquants. Il a fait rentrer Yilmaz et Yaziki, et puis ils ont marqué le troisième but dans les arrêts de jeu, oui, effectivement. Les arrêts de jeu. Voilà, donc par rapport à la frilosité de Bouzid et Assagui, la première mi-temps c'était très bien. J'ai suivi le débat avec Guénouen, que nous sommes toujours à Winnie-Denham. J'ai suivi l'analyse de le match et puis je suis d'accord parce que la première mi-temps j'ai apprécié l'heure du jeu et tout ça, c'était ça. Enfin, voilà, il fallait jouer, il fallait oser créer du jeu, faire des actions. Après c'est des jeunes, il faut faire jouer des jeunes, mais les jeunes tu vas pas les mettre derrière pour faire un mur. C'est vrai que Mourinho a pour gagner la Ligue des Champions avec il a mis Samuel Eto'o comme numéro 2, mais je fais oui, mais c'était. Il a fait jouer Samuel Eto'o, mais c'était pour une finale de Ligue des Champions et qu'il a gagné d'ailleurs. Ah là, mais il a fait rentrer parce qu'il menait aussi. Oui, oui. Parce qu'il fallait préserver, il fallait fermer les couloirs. Il avait vu que le danger venait des couloirs, il a fermé les couloirs. Mais il l'a fait sur la fin. Donc. Sur la fin, exactement. Mais l'équipe gagnait. Mais l'équipe gagnait. Parce que là, quand. Ils ont remporté la coupe. C'est-à-dire que quand tu gagnes, tu renforces. Et puis, si tu as aussi des joueurs, notamment au niveau du milieu, qui font dans la relance rapide, oui, tu peux, tout en préservant, tu peux jouer un contre et tu peux marquer. C'est ce qu'a fait plusieurs fois Lille, Asgosegui. Je sais pas si tu as remarqué, même contre Milan AC, même contre le Milan AC au match aller, c'est ce qu'a fait Galtier. Après le Milan AC, ils les ont un peu, je pense qu'ils les ont payés un peu de haut, un petit peu chouïa, hein. Non mais Malich, mais la stratégie mise en place, elle était payante. Au retour de la Milan AC, ils ont été... Après l'année, il n'y avait pas Ben Nasser. Ça veut dire au Milan... Il n'y avait pas d'effet de surprise. Ben Nasser, c'est le cœur battant de milieu de Milan AC, il faut le reconnaître. Après le retour d'ailleurs d'Agui, ils ont fait match nul. Il y avait Ben Nasser et tout ça, et puis ils ont fait un match nul, ils ont fait un match sérieux. Et c'était fabuleux, quoi. Donc, après Lille, c'est vrai que cette année, Kulch, tout lui marche, en fait. Kulch. Ça veut dire, il marche seul, ouais, non, mais... Après, la réussite de Lille, c'est la réussite d'un groupe, parce que les joueurs eux-mêmes, d'ailleurs, ils ont fait... ils ont acheté un joueur, un attaquant qui est Jonathan David. Ils l'ont acheté à 30 millions au club de Bruges. Et il était meilleur buteur. Et avec jusqu'à maintenant 15-16 matchs, il a marqué qu'un but. Un ou 2 buts. Voilà. Si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'il déçoit énormément. Ça veut dire un joueur comme ça qu'ils ont acheté 30 millions quand même. Donc c'est un joueur, c'est un attaquant. Donc quand on dit ça veut dire, voilà, des fois, il arrive qu'on tombe sur une pomme pourrie équerrée. Et puis il faut lui donner du temps dans un kin. Je l'appelle une pomme pourrie, mais bon, peut-être j'ai exagéré un petit peu. Mais il est en train de lui donner du temps. Même Galtier, je vais encore lui donner du temps, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire des joueurs qui, voilà, ils peuvent, ça veut dire, réussir dans un club. Belgique, c'est un petit championnat. Mais en France, c'est pas la même chose. C'est un championnat qui est costaud. Mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas que la Belgique est mieux classée que la France. Ouais, en termes d'indices FIFA. Oui, d'accord, mais bon, ça me rappelle les indices. Bon. Arrête de voir ça, hein? الناس ضرب الموضوع شتو عليك هذا راشد سنتي بون هاد نقول هذه كلام اني نغيت نقارن سير نوتشي ديك تغطن روج نوع مouton
تغطن الناس قبيلة تغطن ويا الصرومية الموتانت ولا هي الفرق كارنا دي رومية J'aurais aimé par exemple voir Dorchelifni en deuxième mi-temps continuer jusqu'à 70-75 minutes. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a raté des occasions, mais il fallait lui donner plus de chance, quoi. Ça veut dire, il fallait encore une kinase, c'est à la mi-temps, il va lui donner des consignes et tout ça. Sinon, voilà, il faut que tu te ressaisis, tire de loin et tout ça. Il faut prendre, ça veut dire, des initiatives. Il se frite. Et il a complètement chamboulé la deuxième mi-temps. Après, on est resté sur notre fin. Quand on a fait le stélé, on a jusqu'à la fin. Ça va vraiment nous faire mal, quoi. Parce que il a compris. Après, je sais pas. Après, la question que je me pose tout à l'heure et que je vous pose à M. Hamouten, est-ce que vous voyez que ça veut dire M. Bouzidi, c'est son projet de jeu à la Mourinho, si on peut dire ça comme ça, à Saint-Guéchen. Genre, à des trémés faits pour garder le score, c'est le genre à prendre des initiatives que je vais c'est plus que nous, téléspectateurs. Est-ce que le projet de jeu, Inès? Bon, ça, moi je te dis, sur les deux dernières rencontres à Guy, parce qu'il faut dire qu'il est dans un état, dans une situation, dans un environnement où il y a trop de pression, le résultat prédomine par rapport au jeu ou à un schéma donné. Parce que il faut dire que l'équipe revient avec tout ce qu'elle est en train de subir, notamment. Donc la preuve, c'est Guy Matsarkchini sur les réseaux sociaux. Quand tu lis les commentaires, tout le monde est d'accord, tout le monde est satisfait de cette prestation, de ce point du nul. Même si, encore une fois, pour ma part, je reste sur ma faim, parce qu'on aurait pu encore mieux faire. Assurer carrément une victoire et mettre un terme un petit peu à cette pression qui est en train de s'exercer sur les joueurs. Bon, pour le reste, Bouzidi, comme tout entraîneur, il évolue en fonction de ce qu'il a sous la main et en fonction de l'adversaire. Bon, maintenant, les prochains jours nous le diront. Ça reste. Mais moi, à mon sens, un entraîneur doit oser, doit y aller de l'avant. Parce que si on voit juste avec des même si on voit, ça veut dire la composition de l'équipe Iboui, par exemple, à Biskera, c'est-à-dire il y a des défenseurs, il y a Chéré et tout ça, il n'a pas fini, par exemple, je m'attendais, j'ai vu des photos comme quoi ils s'entraînaient avec des joueurs comme Top, et tout ça, des Tukunadan. Je m'attendais à ce qu'il prenne moi Yowen Sindison, les faire rentrer à 10-15 minutes d'un match pareil, ça aurait donné, ça veut dire quand même de la fraîcheur de l'équipe et de l'expérience devant. Quand on voit, c'est que Nizla, il était transparent pendant toute la deuxième mi-temps, je ne l'ai pas vu, ou il n'a même pas eu de miss. Tellement il n'a rien fait, de quoi la caméra ne fait de ce qu'il a là. Non, en Irak, voilà qui jouait caméra cachée. Voilà qui redevenait la caméra cachée. Non, mais ce n'est pas ça. Zara Hamed, le truc qu'il y a, c'est que. Omar, pardon. C'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, il faudrait un peu. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin d'encouragement. Et à mon sens, ce n'est pas parce que tu passes à côté d'un match que ton entraîneur doit te griller. Non, au contraire. Pour la petite anecdote, je reprends Segui, je salue au passage Kamal Abdeslam, qui est aujourd'hui directeur sportif du club. Il avait raté ses débuts. Mais avec la persévérance, avec la pugnacité de Mhidine Khalef,
dont on me dit qu'il est un peu fatigué, que Inch'Allah, je lui souhaite un prompt rétablissement. Bon, je ne l'ai pas encore appelé, mais je vais l'appeler tout à l'heure pour prendre un peu de ses nouvelles, parce que j'ai lu ça à Seguibli qu'il était malade. Plutôt Irli. Donc, mais je te dis que par la suite, Kamal était devenu l'incontournable milieu de terrain de la Gisca, au point où vu de son physique, au vu de sa chevelure. Moi je me rappelle. Ils n'ont pas pris pour les poses lumineuses. Mais tout simplement, juste pour être dans la même lignée, ça veut dire tout simplement, ça veut dire il ne peut rien faire, ça je suis sûr. C'est un groupe, ça veut dire c'est un collectif. Jouer avec un bloc bas toute la deuxième mi-temps, c'est sûr que l'attaquant ne va pas se retrouver. Bien sûr. Après, Boussiti, il a joué avec un bloc bas, même très bas. Après, il a rajouté, ça veut dire il a sorti, ça veut dire Hamron, avec Ben Sayah, et il a rajouté encore des défenseurs. Il a rajouté, donc c'est sûr qu'il n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon, surtout physiquement. Je préfère Qadar Sherif n'est pas scouné physiquement. Il arrive quand même à scotcher deux défenseurs linéaires, ou type général. Il arrive à un ballon, il est 18, il a des feintes, donc déjà physiquement, il est encore frêle, quoi. Il est fragile, je sais pas. Pareil. Le contexte de match nécessitait quand même une certaine audace. Il fallait oser. Parce que quand je vois les autres clubs aujourd'hui, ils ont quand même cartonné. Chez le FCAT, Matarwa, Smarkino. On connaît le meurtre de Smarkin. Donc, je sais pas. Il fallait oser, il fallait faire plus. Après, je sais pas, peut-être, j'espère que c'est week-end, quoi. ناخذ كذا عن مليله كذا عن مليله شكرا اخذنا تمغلا. Moi je te dis, aussi l'équipe d'Aim Lila est en train de montrer de bonnes choses en ce début de saison. Hein. Oui. Non, en Irak, personnellement, je risque de me tromper, ça reste un avis personnel. Qadar Sherif né avec plus d'expérience, un peu plus de temps de jeu, il est capable d'être ce buteur tant recherché. D'apporter quelque chose, oui, je suis d'accord, oui. Voilà. Avec le soutien des autres, bien sûr, des autres joueurs. Oui, il est capable, s'il ose encore un peu plus, il ça la joue, peut-être à la deuxième mi-temps. Il va lui donner quelques conseils. Il est, vas-y, allez, tu peux y aller. Mais le sortir à 45 minutes, c'est une punition. C'est pas un changement, c'est une punition. Voilà, non, il ça faut... veut dire qu'il n'est pas content. Quand j'ai lu que ça veut dire les réactions des internautes après la première mi-temps, rien de quoi, Qadar Sherif. Oui, il a raté, il n'a pas pu contrôler, il a raté ça. Ouais. Mais après, l'entraîneur, il fallait justement, c'est comme s'il a lu une écoute qui veut des internautes. 45 minutes, il n'est pas là. Donc, il fallait continuer, aller jusqu'à 70, 75. Après, Inès, voilà, Inès, tu peux y aller, tu peux tirer. Et il aurait marqué, j'en suis sûr. Parce que c'était un match, mais vraiment, où ils étaient prenables. Ils étaient vraiment prenables. Et après, voilà, c'est des points qu'on perd comme ça, c'est dommage. Mais bon, on sait que le chemin, il est encore très long. Mais voilà, c'est mon avis. C'est mon. Hein? أكيد سؤال يعطيك واش بالك ها تنميرتك عمر تقصي حاجه شويه حتى دا واحد الساعه تمرت كان كاكي وفات ان ديو اش كيت الا قصد انهم يوتم غارتي تلمس لنا نوارنا مساكني اتفهم بيان تنميرتي لا سيبورتي سكي جيسكا سي بيان لازم سنكي وي قاعد الحال ما سؤال لي نعم شكرا لنا ميرسي يا دمعة سعيد ميرسي يا مسح متان الله يسلمك ايوا بليزير دنميرت ارتوفت داغون ارتوفت ان شاء الله ميرت علي شكرا لنا فوالا دونك نتكمل مازال 10 دقائق رشيد في الطون ريغلمونتير وي من يعطيك لو طون ريغلمونتير منين سال الطون ريغلمونتير ولا رشيد يعني
les explications de Nadakwith. Donc, ذا الشيء سلام فك رشيد المولود يدوم بغينا تصف اللاس أول. المولود de Baratas Falaise parce que moi je te dis, on l'a vu jouer, elle reste aussi sur une bonne série. Mouloudia reste sur une bonne série, elle a arraché un nul contre le PAC. Oui. Elle va en Lisagne, elle gagne. Elle bat entre-temps, elle bat les buffles du Bénin. Elle les bat assez nettement. Elle a un joueur qui est en train de bien marcher actuellement, c'est Feli Winley, mais dans l'ensemble, parce c'est une équipe où il y a trop de vedettes. Oui. Donc tout dépendra de la gestion du vestiaire par Nariz. Parce que quand tu as trop de trucs, il faut savoir gérer le vestiaire. Difficile. Hein? Très difficile. Très difficile à gérer. Sfax, c'est un autre calibre. Surtout que la mentalité du joueur algérien. Ils savent qu'ils s'énervent au Hadès. Et puis les Tunisiens, ils ont l'art de tout temps, ils ont réussi à mettre le joueur algérien hors de lui. Je fais les Tunisiens, je fais des Touga. Rachid. La qualification à la Coupe du Monde. فلان كي ديالنا بالو داخل يروح هذيك الشمال وهناك يروح ils avaient cette faculté d'énerver l'Algérie. Donc ils ont joué sur les nerfs. Je fais par contre à Touga, Mouloudia, club africain. Et la coupe maghrébine. Mouloudia Asmessi marque à Hassan. Il lui a marqué un but. Il a à Rors. Hassan Tahir. Il souffre. Il y avait le seul joueur qui avait. D'ailleurs, je ne sais pas, tu me permets de truc c'est là où je te dis que nous n'avons pas de dirigeants qui puissent un peu. Je vois pas pourquoi, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, il y a des compétitions interclubs et des compétitions internationales de la sous-région. Oui. Même au niveau des jeunes catégories. À l'époque, il y avait la Coupe maghrébine qui réunissait quand même, qui réunissait pas mal avec des joueurs des équipes tunisiennes, des équipes marocaines, des équipes algériennes. Ça pimentait un peu le niveau italien, ça pimentait, ça permettait aux gens, il y avait du spectacle. D'ailleurs, même de la France, il y avait le championnat africain. Hein. Donc, je crois qu'il est grand temps que ce genre de compétition soit relancé. Oui. Non, moi je t'ai dit. Le champion. Non, l'Irak, du Maghreb, c'est la JISCA avait joué contre le club africain, hein, au 5 juillet. Ouais. Donc, je me rappelle, c'était Afrikofi qui avait marqué un but. Mais ça le match retour. Mais ça reste quand même une compétition qui doit renaître de ses centres. Parce que là tu peux l'étendre, au club égyptien. À la limite, même si aujourd'hui tu ne fais pas jouer les 4 premiers du championnat, même si tu ne les fais pas jouer, parce qu'ils sont pris par un calendrier. L'USMA qui ont joué sur 2 francs, Coupe d'Afrique et CSC, Coupe d'Afrique, Coupe arabe.
ils se sont retrouvés au Bouinachmak. Ils ont couru derrière l'argent des pétrodollars, mais au Bouinachmak. Donc, par exemple, c'est de voir avec les fédérations respectives d'organiser, ne serait-ce que pour les 3e, 4e. Donner. Pourquoi? Ça te permet d'élever ton niveau parce que, au bout du au milieu de la phase retour, quand tu as le titre, il y a que ceux qui jouent le titre, qui essaient de batailler, et ceux qui, pour éviter la relégation. Sinon, ceux qui sont dans le ventre mou, ça ne les intéresse pas. Donc, leur niveau, il baisse. Ils peuvent éventuellement créer aller vers cette coupe de la nord-africaine qui permettrait un peu aux équipes qui sont dans le ventre mou. Et puis, ça ne peut pas poser de problème de calendrier, puisque cette coupe-là, même si elle n'est pas reconnue officiellement, elle peut s'inscrire dans l'agenda de la CAF ou dans l'agenda de la FIFA. Donc, il y aura des fenêtres comme ça dans la saison qui puissent permettre à ces équipes-là d'aller de l'avant, d'aller à SDF, voilà. Donc, voilà un peu mon point de vue. إبا رشيد نبض مازال 4 دقائق تصوت السبعة دونك ذا شارد سنين تم زوالو تودم بالا ولا كان خاص بلا ماذا مشطوحة في الصيف كتصير تقول دي تشاد. Bon, l'histoire, justement, tu me donnes l'occasion de rebondir. Tout à l'heure, on avait parlé. Quand tu me disais, Blackstep, il y a de fortes chances que la fédération, la CAF va décider. Moi, j'ai bien peur. Enfin, voilà, la chaîne de télévision, des fois, voilà, c'est effectivement, Nanek Sagi, le Def je l'ai lu dans un journal sportif, apparemment, la CAF a décidé de sanctionner l'équipe tchadienne. La sanction, elle est obligée de sanctionner. On ne peut pas se permettre, parce que le problème qui se pose, d'abord c'est un problème du ministre des Sports. Il y a une guerre avec la fédération. D'abord là, même si on le sait que dans les faits, le ministère a toujours, même chez nous, le ministère a toujours eu son droit de regard sur la gestion de la fédération. Même si dans les coulisses, on sait que, même si dans les faits, on sait que les gouvernements s'initient en Afrique et dans le Moyen-Orient, mais c'est une situation que la CAF, que la FIFA déjà. Parce que maintenant, si l'on s'en tient réellement même au règlement de la FIFA, même toutes les équipes tchadiennes vont être interdites de compétition. Il n'y a pas que Renaissance. Il y a un risque à كل حال. ثلاث المهم أخلاق ضد الفكرة أنا رشيد وصار غيرهم دونك دينا كان سنين غير غادي تبعنا سورفوتا غاسكي غادي غادي ديكونيكسيون نسولي لا كونيكسيون صوتي un peu plus الزيك نخلص un peu plus mais toujours ضرا ديكونيكسيون ونزرع ميلا une coupure d'énergie, quelque chose d'idéal. Donc, elle est en deux parties. ما زالت المغالزات ما الغربي استذويلين كذا الرشيد كل ما يلي كرا هاد نروح سورتو اسلحة شاك ديماش سوار فوت ذا رشيد هاد نسغيما يدس دونك اول انقارون غورك الرشيد Bon, d'abord, avant de conclure, Inch'Allah, je présente tous mes vœux, à tous les Algériens, plus particulièrement ceux qui suivent cette émission. Inch'Allah, 2021, هذه ligne سكوس دم الروح سعدي pour tout un chacun
parce que finalement, parce que l'année Vaillé, elle est dans l'histoire de l'humanité, même en 1920, il y a eu la fameuse crise mondiale, crise économique de 1920, où beaucoup de gens se sont retrouvés dans la misère. قلت لك ان شاء الله طنقر يروح ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ربي هذه فرجه في موضان الكل هذه سحلول في موضان et encore une fois puis inchallah Salam 2021 sera l'année de la JISCA donc en tant que supporter amoureux de ce club. Et donc, Wali Wangarou, je dirais, Inch'Allah, dimanche prochain, Dardiev, on sera en 2021. Inch'Allah, on va se retrouver dans la bonne humeur et on essaye. ان شاء الله تلاقينا مكي تقرا كلش ان شاء الله نصوت ثقيرة ان شاء الله اللي كان on a essayé d'être à la hauteur من ظلم سمحن ما نوقف الحمد لله. Je salue aussi tous mes amis qui sont là, qui sont ailleurs, qui nous suivent. Je pense à nos habitués, des amis à moi, Menadou Bani qui est du côté de Bordeaux, Dahman Daoud. Je salue aussi tous ceux qui sont en train d'activer des Ghorba. Je salue mon frère Abdrahman qui est du côté de Rennes. Je salue tous mes cousins, toutes mes cousines qui sont de l'autre côté. Je salue mes filles, mes enfants, mes petits-enfants, mon fils. Et bien évidemment madame. Voilà, donc... Ima, Inch'Allah, c'est pas bel arme. Inch'Allah, 2021, c'est la cause de la reine. Et Amé aussi. Amé, il est un peu fatigué. Inch'Allah, ça remarque un Amé Maharsk, Inch'Allah. Ou l'Ansar, Afiaf, Bkhar, wa Alakhir. Voilà. تنميرتك رشيد ولدنا كينا ومنينا سكوسة مكاز ان شاء الله نكون سكوسة كون يدي تسف الخير لهنا نبض دارتا قالت الولد سلي ما كويت في غي حملن في يتبعن القديشنا بيان سور نتمنى اتصور ما كنت المرغوب نوين على لوكاسيون المند وسكوسة كينا جديد يدي يسدون ان شاء الله هذا تفرو ما كنت مسال نون او نيني نجاكن هذا الخير لهنا ونكي رشيد ادم ليلة ذي ذويلي النظام ما يفعل بين ارتفاث